Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Allah Teala'ga çeksiz şükürlerde aytalı. Allah subhanahu ve Teala siz menen bizdin dünya ahirette baktlı bolubuz üçün her bir adam her bir yaşo akıbalında iyigilikке jetsin, kaygıdan çıksın. Başımızga kelgen akıbaldardın bardığında baktılуу bololu, ошон үчүн Allah Teala siz menen bizge din bergen. Din kimdin жашоосунда болгон болсо ал толук бактылуу. Din мечит менен, сакал менен, сырткы көрүнүш менен же орозо, жолук менен чектелбейт. Din адамдын жашоосундагы 24 saat içinde Allah жана жаралгандар менен кандай мамиледе болуш керекпиз? Сырткы амалды эске алганда, içki adamdın dünyasını eski alganda, oşonun bardığını din dep aytılат. Allah'tın hükümü Peygamberimiz aleyhisselam көрсөткөн tartipte kalыс Allah üçün dep atkarуу, mına oşonun atını din dep aytılат. Din жашообузда болгон болсо толук бактылуу болот, урматтуу туугандар. Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de siz menen bizdin dünya ahirette iyigilikке жетүүбүздүн sebeplerinin birini bayandap Allah Teala mınday dedi. Ba'da estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amanu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. O imandılar, Allah'a işengender, ahiretke işengender, dünyada jönele ayban siyaktı jaşasan boldu eken emes, balkim özünün dünyadagi maksatını bilip, tübölüktü jayga dayadanıp jatkan adamlar. İttakullah, siler Allah Teala'dan korkula. Takva bolgula. Kiyinүү maselesinde, үйгө kirip çıgуу maselesinde, alasa berese de, bala çakanı tarbiyalooda, ayal menen, koşuna menen, çoңдор menen, jaştar menen, dostor menen bolgon mamilelerde Allah Teala'dan korkula. Allah'dan korkula. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dünyödөн ötө turgan bolsoңор, musulman abalыңарda. Толук Allah'a moyun sunup, Allah'nın aytkanын atkarıp, толук musulman abalыңарda dünyödön koş aytkıla deyт. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu. Bekem karmangıla bihablillah, Allah Teala'nın jibine. Allah'nın jibin bekem karmagıla. Jami'an bardığыңар birgelikte. Bardığыңар birgelikte, жүрөгүңөр bir, maksatыңар bir, kıymıl hareketiңер bir bolup turup, Allah Teala'nın jibi Kur'an-ı Kerim'de bekem karmagıla, wala tafarraqu, bölünüp jarılbagıla deyt. Bölünüp jarılı urmatlı Müslüman bir tuğandarım, bul Kur'an-ı Kerim'de, İslam dininde bul aram. Kaysıl bağıttan bolbosun. Mazhabты eske alıp durup bölünüp ketesizbi? Bul başka mazhab eken, menin mazhabım başka, dep turup bölünüp alasızbı? Je özüңүздүн жашоодогу даражаңызды карап, men baylardamın, bular kembagalдар, je kembagaldarбыз, bular baylarda dep turup bölünüp ketesizbi? Je ulutка karap turup bölünösүzbü? Bul başka uluttan eken, menin ulutum bul bolot. Bul başka uruu eken, menin uruum bul bolot. Je жергеби, регионгобу кайсыл эле бөлүнүү, жарылуу болбосун, урматтуу туугандар, Allah subhanahu ve Teala bölünүүnü aram kılgan. Bölünüp jarılууну Allah Teala aram kılgan. Ötkөндө bir damla aytat. Oltursam birөө gelip aytıp kaldı deyt. Rusya Federatsiyasında жакшы улактар уюштурулуп отуруp, кыргыздар ортосунда. Жакшы birigip kaldı, başыбыз birigip kaldı, жакшы болду деп kaldı deyt. Bir taraftan alganda ошондой. Анан damla aytat, men ayттым дейт. Андай bolsa, силер үммөттү Allah Teala'nın жалпы pendelерин эске алганда үммөттү, пайгамбардын үммөтүнү анда силер бөлүп жарыпсыңар деп айттым дейт. Анан десем тиги таң калып, эмнеге мындай деп атасыз десе, сен айтчы, улак уюштурупсуң. Ошол улак аркылуу өзбек, кыргыз, тажик бардыгынын башы бириктиби? Же кандай болуп калды? Же кыргыздарды өзбек, тажик, казактар ичинен бөлүп алып чыгып алдыңарбы? Бөлүп туруп өзүнчө бөлүк пайда кылдыңарбы? Топ пайда кылдыңарбы? Же бириктирдиңерби? Урматтуу туугандар, Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de "Wa'tasimu bihablillahi jami'a."
Bardığыңar birgelikte Allah Taalanın dinini bekem karmagıla. Ve la teferraku, bölünüp jarılbagıla degen. Bölünүү kayсы maanide bolбосун aram nerse. Жаш чоң деп бөлүнсөк дагы болбойт. Бул менин жакын досторум, бул алыстыра деп алар менен мамиле кылбай койбой, алар менен учурашпай койбосо да болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тадхулул жанната хатта ту'мину, ва ла ту'мину хатта тахаббу. Авала адуллукум аля шайин ида фаалтумуху тахаббтум афшис салама байнакум." Силер бейишке кире албайсыңар. Бейишке кире албайсыңар. Бейишке кирбесе каякта болобуз? Бейишке кире албайсыңар. Силер толук момун болмоюнча. Бир бар ишенип коюу бар. Бир бар имандын толук даражасы бар. Бир бар биз түшүнүп жаткан иман. Бир бар Аллахтын алдындагы белгиленген иман. Силер толук имандуу болмоюнча бейишке кире албайсыңар. Силер момун боло албайсыңар. Имандын толук даражасына жете албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Ортодо мухаббат алып келип бири-бирибизди жакшы көрмөйүнчө иманыңар силердики толбойт дейт. Ошондон урматтуу туугандар, уламалар айткан, дүйнө жүзүндөгү жашап жаткан ар бир адам бул иманды толтура турган бир тепкич болуп эсептелет. Эгерде Асанды жакшы көрдүңүзбү, демек Асанга байланыштуу бир тепкич сиз иманыңызда болду. Үсөндү да жакшы көрдүңүз, бир тепкич болду. Абдулланы жакшы көрдүңүз, дагы бир тепкич болду. Жумашты жакшы көрдүңүз, дагы бир тепкич болду. Жахангирди жакшы көрдүңүз, дагы бир тепкич болду. Канча сиз иман момундарды жакшы көрсөңүз, ошого жараша иманыңыздын даражасы тепкичине чыгып кете берет экенбиз да. Бири-бириңерди толук жакшы көрмөйүнчө иманыңар толбойт дейт. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala özü innamal mu'minuna ihwa fa aslihu bayna akhawaykum. Innamal mu'minuna çındığında bardık mu'minlar. Akbı, karabı, kaysı uluttan bolbosun, kaysı jerden bolbosun, kaysı partiyadan bolbosun, imandulardan bardığı ihwa, bular bir tuğandar deydi. Demek bir tuğandık мамилебизди сактоо, чындоо, бекемдөө бул ар бирибиздин мойнубуздагы улуу милдетибиз, улуу бир парзыбыз болуп эсептелет. Сактаныш керек. Ушундай бир кыймыл аракет, сөз, иш-чаралар болуп кетпеш керек. Ал мусулмандардын ортосундагы бир туугандыкка залак алып келе турганчы. Бардык момундар бир туугансыңар дейт. Fa aslihu bayna akhawaykum. Эки бир тууганыңардын ортосунда, эки эле адамдын ортосунда эгерде кайсы бир чир чатак чыгып кетсе, келишпестик болуп калган болсо, анда экөөнүн ортосуна элдештиргиле. Экөөнүн ортосуна дурусташкыла, кайра башыны бириктиргиле. Эки адам эле эгерде баш ажырап калган болсо. Аллаху акбар. Караңдар, бардык момундар имандуу. Жер жүзүндө мисалы 2 миллиарддын тегерегинде имандуулар болсо, ошолордун бардыгы бир туугандар. Ошо 2 миллиарддын ичинен божомол менен 2 эле адам урушуп калса, Алла Таала калган бардык 2 миллиарддын калгандарыны, 2 адамдан калгандарын Алла буйруп атат, ошол 2 адамдын ортосуна элдештиргиле дейт. Жер бетинде 2 дагы имандуу бири-бирине араздашып, саламдашпастан, бири-бирине капа болуп, кек сактап, душмандашып жүрбөсүн дейт. Буга уруксат жок экен да. Ошондон иншалла урматтуу туугандар, бардыгыбыз аракет кылалы иншалла, ортодогу мамилебизди бекемдейли, ортодогу мамилебизди чындайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, момун адам я'лафу ва ю'лафу. Чыныгы момундун сыпаты кайсыл? Чыныгы имандуу болгуңуз келсе, пайгамбар 2 сыпатты баяндады. Я'лаф ва ю'лаф. Өзү бирөөнү дос тутат, өзү дагы бирөөгө дос тутулат. Ушундай иманы, кылк мүнөзү, адеп ахлагы, кечиримдүүлүгү ушундай деңгээлде адамдарды өзүнө дос тута алат, жана бардык адамдарга өзү да дос боло алат. Адамдардын ичинен эң жамандары ким экен? Ал болсо ла хайра. Пайгамбар айтат, жакшылык жок андан. Жакшылык үмүт кылбай эле кой. Ким бирөөнү дос тута албаса, бирөөгө дос боло албаса. Хайрун нас анфаухум лин-нас. Адамдардын ичинен эң жакшысы адамдарга эң көп пайда жеткиргени деди да пайгамбарыбыз.
Ошо иншалла бардыгыбыз биргеликте аракет кылалы, ортодогу ынтымагыбызды, биримдигибизди бекемдейли. Мен дайым айтып келем, шайтандын эң чоң девизи, ураны ушул ортоңордо ажыратуу пайда кылуу жана ээлик кылуу. Ортодогу ажыроо пайда кылып, каалагандай ар кимди жалгыз калган койду карышкыр жегендей, каалагандай ар кимди бузуу. Ал эми Рахмандын, Аллах Тааланын ураны ушул: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu". Аллах Тааланын динини, Куранды бекем бардыңар биргеликте кармагыла, эч качан бөлүнүп жарылбагыла деген Аллах Тааланын көрсөтмөсү. Ошого иншалла бардыгыбыз аракет кылалы, улуттарга карабастан, өзүбүздүн жашоодогу мансап, бийлик, даражабызга карабастан, түсүбүзгө, тилибизге, жерибизге карабастан, биримдикте, ынтымакта бир тууган болуп жашагандын аракетин кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.